আপনি যতটুকু ছিলেন তা সেটা থেকে স্টার্ট করেন। Okay. Have you noticed any changes in your skin? No. What type of changes, doctor? Any stretch marks or abnormal hair growth or bruises? No. Okay. Tell me more about your this condition that your doctors have said you have IBS. How long is how long have you had it? The last 2 years. Um, did it happen suddenly, or did it No. uh, has it slowly increased? It's on and off. Sometimes it presents, sometimes not. Does anything cause it to increase? Yes, sometimes stressed. Okay. And does anything cause it? Does anything relieve it? Do you take? Have you had taken any medications for it? Yes, I taken some medication prescribed by my GP, but it's there. Sometimes it's good, sometimes I suffer. Okay. What about any intake of any food or milk? Has it aggravated your condition? Have you experienced any weight loss because of this? No, Okay. Do you have any sores in your mouth or joint or back pain? no, Mm, have you experienced fever or sweating at night? Hello? no, Okay. Um, do you have any pre-existing medical conditions like hypertension or diabetes? no, only IBS. Okay. Do you take any regular medications other than those for your IBS? Can you name those medications? No, other than IBS, I don't take any medication. Sometimes I take megavarin for my IBS. Okay. Um, uh, uh, can I ask if anybody in your family has any long-standing diseases or IBS like yourself? My mother had thyroid issues, thyroid problem. Okay. Um, do you what about your? I will ask you some personal questions. What about your? Do you take alcohol or do you smoke? No, I don't take alcohol or I don't smoke. Okay. Um, uh, did uh, um, have what about any travel history in recent time or 2 years ago when your IBS started? Hello? No, no travel history. Okay. And have you had any recent surgical procedures? No surgical, recent Hello? surgical. No recent surgical procedure. Okay. And or taken any blood transfusions recently? No. Okay. Mm, okay. We have 2 minutes left. Okay. Uh, would you?
What would you like to what would you like to please address your concerns about your condition? One is why I'm having this weakness. Is it something serious, doctor? Um, your symptoms of weakness and repeated loose motion, diarrhea, which has been previously diagnosed as IBS, could be due to an underlying thyroid condition, probably hyperthyroidism. But we cannot confirm this without performing further tests. Um, uh, Once the without performing any further tests, what else would you like to know about this? Uh, is it? Could it be serious? Um, it it could be serious, but hopefully with medication, it will be taken under control. Okay, doctor. Thank you. So, what is your diagnosis? Any differences you have? Um, my number one diagnosis would be hyperthyroidism, and maybe anxiety. No, that's it. Okay. তাহলে আপনার হিস্ট্রি টেকিং টেকনিকটা খারাপ না, ভালোই হয়েছে, মোটামুটি গোছানো হয়েছে, বাট আপনার ডিডি লিস্টটা সম্ভবত স্ট্রং না। সেজন্য আচ্ছা। আপনি কিছু ইম্পর্টেন্ট ডিডি আপনি এখানে মিস করেছেন। আর কয়েকটা জিনিস আপনাকে যখন ধরবে, যে হাইপারথাইরয়েডিজম যে আপনি বললেন, আপনার হাইপারথাইরয়েডিজমের ফার্স্ট আপনার ডায়াগনোসিস হাইপারথাইরয়েডিজম, এটার ফেভারে আপনার কি এভিডেন্স আছে আদার দেন ফ্যাটিক অ্যান্ড ডায়রিয়া? আর কোনো এভিডেন্স আছে? And the family history of thyroid. আচ্ছা, সেটা একটা এভিডেন্স আছে, কিন্তু এইগুলো কি খুব স্ট্রং এভিডেন্স? No, not strong evidence. অ্যাংজাইটি কি, হ্যাঁ, আপনার ফ্যাটিক জি, করতে পারে? জি আমি বলেছিলাম। অ্যাংজাইটি কি ফ্যাটিক করতে পারে ইউজুয়ালি, সরাসরি? না। তাহলে আর কি ডিডিটি হতে পারে? আচ্ছা, এখন আইবিএস এর সাথে রিলেটেড যদি হিসাবে চিন্তা করেন, যদি আপনি ডায়রিয়াটা এক্সপ্লেন করতে চান, একটা হতে পারে তার সিলিয়াক ডিজিজ। হ্যাঁ, যদি আপনার ডায়রিয়াটা এক্সপ্লেন করতে চান, অনেক সময় সিলিয়াক ডিজিজে অনেক সময় ফ্যাটিক থাকতে পারে, কিন্তু এখানে আমরা হয়তো এনিমিয়া করে ইউজুয়ালি ফ্যাটিক করে, এনিমিয়া নাই, কাজে এটাও খুব বেশি। অ্যানিমিয়া নাই, ওয়েট লস নাই, ব্লাড ইন স্টুল হ্যাঁ নাই। হ্যাঁ, তাহলে এটা মোস্ট প্রবাবলি ফাংশনাল ডিসঅর্ডার। তো ফাংশনাল ডিসঅর্ডারের মধ্যে একটা ফাংশনাল ডিসঅর্ডার হচ্ছে ফাইব্রোমায়ালজিয়া, যেটার কারণে আপনার ফ্যাটিক হতে পারে। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট যেটা আমরা বলি ক্রনিক ফ্যাটিক সিনড্রোম। তো আপনার কি ডায়াগনস্টিক ফ্রেমওয়ার্ক বা ডিডি লিস্টের মধ্যে কি এই দুইটা ছিল? Probably হতো, but after all investigations necessary. হ্যাঁ, না, কিন্তু এখানে অবশ্যই ইনভেস্টিগেশন তো করতে হবে, মানে সিনিস্টার প্যাথোলজি আপনাকে এক্সক্লুড করতে হবে, বাট এখানে আপনি দেখেন আপনি কিন্তু হিস্ট্রির মধ্যে কোনো খারাপ কিছু পান নাই আদার দেন আইবিএস, ওয়েট লস নাই, তো এটা ফাংশনাল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। যেহেতু আইবিএস আছে, ইউজুয়ালি কি হয়, ফাংশনাল ডিসঅর্ডার গুলো কিন্তু একটার সাথে একটা হয়। কারো যদি আইবিএস থাকে, তার ফাইব্রোমায়ালজিয়া অথবা ক্রনিক ফ্যাটিক সিনড্রোম হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তো কাজেই সেক্ষেত্রে আপনি এভাবে বলতে পারতেন যে আই হ্যাভ সাম পসিবিলিটিস ইন মাই মাইন্ড, মোস্ট প্রবাবলি দেয়ার ইজ এ কন্ডিশন উই কলড ইট ক্রনিক ফ্যাটিক সিনড্রোম, এটা একটা বলতে পারেন। and it may be related to other condition also, but I need to examine you and also investigate properly. Then I will have team of expert to help you regarding your fatigue. বুঝতে পেরেছেন? But যদি বলে is it serious, as you don't have any sinister symptoms like weight loss, it's less likely to be serious. ঠিক আছে, less likely to be serious. এইভাবে আনসার করতে হবে কোনটা মোস্ট প্রবাবল। তাহলে ক্রনিক ফ্যাটিক সিনড্রোম একটা মোস্ট প্রবাবল কজ এবং এটা কমন। ঠিক আছে, তাতে ডিডি লিস্টে বুঝতে হবে যে কোনটা। হাই থাইরোটক্সিকোসিস ফেভারে তার ফ্যামিলি হিস্ট্রি, তার হাইপোথাইরয়েডিজম হয়ে যাবে তার মায়ের, কিন্তু তার ওয়েট লস নাই। একটা কমন সিমটম হাইপোথাইরয়েডিজম হচ্ছে ওয়েট লস, পালপিটেশন, সোয়েটিং।
তার এগুলো তিনটাই নেই, শুধুমাত্র ডায়রিয়া। হ্যাঁ, তো সেটা আইবিএস দিয়ে আপনি এক্সপ্লেন করতে পারতেছেন, তার হিট ইনটলারেন্স নাই, কাজেই এখানে হাইপারথাইরয়েডিজম লেস লাইকলি। রাখতে পারেন, পিছনের দিকে রাখতে হবে। ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, তাহলে এই টেস্টে হ্যাঁ, জি ভাই সরি বল, হ্যাঁ বলেন, শিওর বলেন। আমি আমি জাস্ট সরি মানে একটু ইন্টারাপ্ট করতে চাচ্ছিলাম, মানে এই কেসটা একটু মানে ফার্দার আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম। হ্যাঁ বলেন, শিওর। এটা হচ্ছে হলো কি মানে চাইল্ড বিয়ারিং এজ উইকনেস এন্ড ফ্যাটিক। আমি একটা কেস মানে এটা কি ডিটি আনা মানে আনাটা ওয়াইজ লাইক ওটা ছিল হচ্ছে শিহান সিনড্রোম। এখন এটা আপনার যে ডিটা বলছেন সেটা খারাপ না, কিন্তু সেটার জন্য সেটার ফেভারে হিস্ট্রি নিতে হবে। শিয়ান সিনড্রোম বলার আগে তার মেনস্ট্রাল মানে প্রথম কথা হচ্ছে তার প্রেগন্যান্সি বা হ্যাঁ, তার প্রেগনেন্সি ছিল কিনা, আদৌ সে প্রেগনেন্ট কিনা, প্রেগনেন্ট ছিল কিনা, প্রেগনেন্সির সময় তার পিপিএইচ হয়েছিল কিনা, তারপর হচ্ছে তার ল্যাকটেশনাল ফেইলিউর ছিল কিনা। এই হিস্ট্রিগুলো যদি থাকে তখন আপনার আসতে পারে। আদারওয়াইজ উইদাউট একটা পেশেন্টের যখন মেনস্ট্রেশন রেগুলার হবে, যদি বা এখানে উনি মেনস্ট্রেশনের হিস্ট্রিটা নেয় নাই, হ্যাঁ, আমি যদি যখন আপনি মেন্স রেগুলার বলে ফেলবেন, দ্যাট মিনস তার হাইপোথ্যালামো যে গোনাডাল অ্যাক্সিস, হ্যাঁ, সেটা কিন্তু হাইপোথ্যালামো পিটুইটারি গোনাডাল অ্যাক্সিস সেটা কিন্তু ইনট্যাক্ট আছে। তখন আপনি আর শিহান বলতে পারবেন না। শিহারের কমন প্রেজেন্টেশন হচ্ছে অ্যামিনোরিয়া, সেকেন্ডারি অ্যামিনোরিয়া উইথ ল্যাকটেশনাল ফেইলিউর এন্ড উইথ হিস্ট্রি অফ পিপিএইচ। এখানে যেহেতু আমি কেসটা ক্রনিক ফ্যাটিক সিনড্রোম দিয়ে সাজিয়েছিলাম, এবং শিহানের ক্ষেত্রে আলটিমেটলি ওয়েট লস থাকে পেশেন্টদের, হ্যাঁ, ওয়েট লস থাকে, অনেকে ওয়েট লস হয় না, কিন্তু কনকমিটেন্ট হাইপোথাইরয়েডিজম থাকলে ওয়েট লস হয় না, এটা ঠিক আছে। বাট ওরকম তো উনি হিস্ট্রি বের করে নাই, প্লাস হচ্ছে হিস্ট্রি নাইও, হ্যাঁ, না থাকলে তো বলা যাবে না, বাট অ্যাটলিস্ট ওনার সেকেন্ডারি অ্যামনেরিয়া থাকতে হবে, আদারওয়াইজ শিহান বলা যাবে না এখানে। ঠিক আছে, মানে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ওই 3P চলে আসতেছে, ফিমেল চাইল্ড বিয়ারিং এজ। হ্যাঁ, ওই 3P আস্ক করা উচিত রুটিনলি, যে কোনো ফিমেল চাইল্ড বিয়ারিং। যখন আপনার একটা পেশেন্টের মেন্স রেগুলার, দেন আপনার এখানে আর সেই হাইপোথ্যালামো পিটুইটারি গোনাডাল অ্যাক্সিস ইজ ইনট্যাক্ট, কাজে এখানে আর হাইপোগোনাডিজম আসবে না। যে কোনো ফ্যাটিকে কমন কজ হচ্ছে হাইপোথাইরয়েডিজম। ওয়েট গেইন না হইলেও টিএসএইচ FT4 করবেন, সবাই বলবেন। সব সময় যে একদম প্রথমেই ওয়েট গেইন নিয়ে আসবে তা না, প্রথমে ফ্যাটিক নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে হাইপোথাইরয়েডিজম ইনিশিয়াল পর্যায়ে। কাজেই অ্যাটলিস্ট আপনি বলবেন যে আমি থাইরয়েড ফাংশনটা করতে চাই, হাইপোথাইরয়েডিজম ফ্যাটিক নিয়ে আসতে পারে, তবে কমন প্রেজেন্টেশন হচ্ছে ওয়েট গেইন হাইপোথাইরয়েডিজম। কাজে আমার থাইরয়েড ফাংশনটা সবসময় ফ্যাটিকে করবেন, এটা মাথায় রাখতে হবে। সিবিসি করবেন এনিমিয়া এক্সক্লুড করার জন্য, থাইরয়েড ফাংশন করবেন, আর যদি তারা যেমন এখানে ডায়রিয়া আছে, এটা আপনি যদি এখানে সিলিয়াক এক্সক্লুড করতে চান, এখানে ইএসআর সিআরপি করতে হবে, সাথে সিলিয়াক অ্যান্টিবডি গুলো করতে হবে, এটা একটা ইস্যু। এন্ডোস্কোপি করার দরকার নাই এত ইয়াং এজ। আচ্ছা, আর কারো কোনো কোশ্চেন না থাকলে জি বল। হ্যালো, হ্যাঁ আপু, আপনার কথাটা শোনা যাচ্ছে না, একটু কম স্লোলি শুনতেছি, বলেন, সমস্যা নেই। আচ্ছা, ক্রনিক ফ্যাটিক সিনড্রোম হচ্ছে ইউজুয়ালি ডায়াগনোসিস অফ এক্সক্লুশন, হ্যাঁ, তবে কয়েকটা জিনিস দেখে বোঝা যায় এটা ক্রনিক ফ্যাটিক সিনড্রোম হতে পারে। যেটা হয় যে ক্রনিক ফ্যাটিক সিনড্রোমগুলো ইউজুয়ালি পোস্ট ভাইরাল হয়, তো ইউজুয়ালি একটা ভাইরাল অ্যাটাকের একটা হিস্ট্রি থাকে, তাও সেটা অনেক দিন আগে, হ্যাঁ, তো ওই হিস্ট্রিটা দিতে পারে যে অনেক বছর আগে আমার একবার একটা ইনফেকশন হয়েছিল, ভাইরাল ইনফেকশন হয়েছিল, সেই পর থেকে আমার ফ্যাটিকনেসটা তৈরি হয়েছে, এটা জিজ্ঞেস করতে পারে। আদারওয়াইজ ক্রনিক ফ্যাটিক সিনড্রোম গুলো হচ্ছে ডায়াগনোসিস অফ এক্সক্লুশন। তবে যেটা আমি বললাম যে কোনো ফাংশনাল ডিসঅর্ডার গুলো কিন্তু ভাই ভাই, একটা থাকলে একটা থাকে, তার যদি আইবিএস থাকে তার ক্রনিক ফ্যাটিক সিনড্রোম থাকার সম্ভাবনা বেশি, সেটাও একটা ক্লু দিতে পারে। আদারওয়াইজ ইট ইজ এ ডায়াগনোসিস অফ এক্সক্লুশন, এই জন্য ইনভেস্টিগেশন আমাকে করতে হবে। বাট ওভারঅল সার্কামস্ট্যান্স মিলে আমার মনে হচ্ছে এটা ক্রনিক ফ্যাটিক সিনড্রোম, এটা বলতে পারেন আপনি, এটা বললে ভুল হবে না। ঠিক আছে, হ্যালো, আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, ডক্টর রনি আছো? রনিকে তখন ডেকে পাই নাই, এখন সে কি আসলেই অনলাইনে আছে নাকি সে বাইরে আছে? অনেক সময় ডিউটিতে থাকে অনেকে, এটা হতে পারে। ও না, হ্যাঁ আমি আসছি, কিন্তু আজকে একটু বাইরে আসছি আর কি। ওকে, ঠিক আছে, আমি তাহলে মাহবুব ভাইকে একটা কেস করাই। কি বলেন মাহবুব ভাই?
কারণ আজকে তো আর কেউ নাই, আপনি করলে তাহলে আমরা একটা কেস ডিসকাস করতে পারবো আর কি, আদারওয়াইজ আমাকে ডিসকাস করতে হবে। জি আচ্ছা। করেন, সমস্যা নেই, তো আমরাই এটাও আবার ফ্যাটিক নিয়ে। হ্যাঁ আচ্ছা, এটা করেন, 4 নম্বর কেসটা করেন, এটা করেন, আপনাকে 2 মিনিট সময় দেওয়া হলো। ওকে, স্টার্ট। আপনি 10 মিনিট আর 12 মিনিট। হ্যাঁ, Hello, I'm Dr. Karim. I'm the attending doctor today. You must be Mr. Ben Davies, 45 years. ইয়েস ডক্টর, ইউ আর রাইট। Okay, Mr. Davies, I've been acknowledged that you have some problem like weakness and fat. Could you please tell me a bit more about it? Yes, doctor, for the last 3 months, I'm having some weakness and also fatigue, and it is increasing day by day. And my GP said that I have some uh, low blood count. It may be due to that, Oh. but I'm not sure, and he referred me to you for further evaluation. Okay. So, could you, have you ever been noticed anything else apart from these two problems? Like, Like any dizziness or some other, like you're experiencing anything, I feel problem? sometimes dizzy, and Okay. sometimes I have some palpitations also. Okay. I'm so sorry for that. So, could you please tell me when it exactly started 2 months back? Did it start suddenly or gradually? Start gradually. Gradually. So, it's increasing, right? Yes. Okay. So, do you feel weakness? Do you feel weak and fatigue throughout the day, or early in the morning, or late in the evening? No, it's present throughout the day, but especially I feel weak Uh, while doing work. Okay. So, when you start working, you feel weak, more and more weak, right? Yes, you're right. So, okay. I would like to ask some questions. You told me like you feel palpitation, right? Yes, you're right. So apart from palpitation, did you ever notice any chest pain No. or okay? Did you ever notice any breathing difficulty or cough? Yes, sometimes while going upstairs I have some sorts of breathing difficulties also. Okay. Uh, have you ever been noticing anything like feeling weak to getting up from the chair or walking upstairs? No. No. Okay. How about your water work? My water work is fine. Fine. Okay. And your bowel habit? My bowel habit is also fine. Okay. So, did you ever notice any headache or? No. Okay. Did you ever had like any problem like loss of consciousness or something like that? No. Okay. Any vision problem? No. Okay. Any problem like difficulty in swallowing or? No. Okay. So, how about your food habit? Like, how about your appetite? Appetite is fine. Okay. Are you vegetarian or you eat? I eat all types of food. I try to eat balanced food.
Finance type. Okay. So Mr. Davis, have you ever noticed any hot or cold preference? No. Yeah. Okay. Um, um, so, have you ever noticed any color change in any part of your skin? No. Okay. Um, do you have any past medical illness like diabetes, high blood pressure? No. Okay. So, are you taking any medicine right this moment? No. I'm not taking any medicine right now. Okay. Did you take any medicine before the development of the problem? No. Okay. Is there anyone in your family having this kind of problem? No. Okay. So, did you have any history of surgery or blood transfusion or No. any other problem? Okay. Well, Mr. Davis, may I know what do you do for living? Actually, I am working in a private company as a manager here. Okay. And may I know how much is impacting on your daily life? Very much. It impacting my job life and also my social life. Okay. Sorry about it. And I would like to address, to include the social health worker and health worker to help you problem. And Okay. may I know some more? May I ask some more questions? Do you smoke? No, I don't. Do you drink? No. Okay. One more thing. Could you please tell me? Have you ever been noticed you are losing weight or something like that? No. Or your weight is steady, right? Yes. Okay. So, well, Mr. Davis. So, may I know what's your concern? What makes you worry? My concern is why I'm having this weakness and low blood count. Okay. Take your concern and basically, as per your low blood count, it's signifying that the weakness and fatigue is due to the low blood count. And to find out the cause of low blood count, we have to do some blood tests. And then I have some differentials. Okay. That I'm thinking, and I'll do some blood test. I request some to do some blood test, and then after getting the blood test reports, I can make you. I can address you the reason behind it. Okay. So, May I? okay. Thank you, doctor. Okay. What Do is? you have any other concern, sir? No. No. Thank you. যাই হোক ভাইয়ার টার্লি শেষ হয়ে গেছে। ওকে, সো তাহলে এটা কিভাবে বড় করার যেত আরেকটু, এটা একটা কোশ্চেন যে 8 মিনিটের মধ্যে আপনার শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু স্টেশন 2 হচ্ছে 14 মিনিট। তো 14 মিনিট আপনি মোটামুটি স্লো পেসেই বা যেটা ভালো প্লেস সেটা পেসে গেছেন। আপনার পেসটা ঠিক আছে, কথা বলার পেস ঠিক আছে। আর যেমন আপনি একটা জায়গায় বলছেন সরি, এই জিনিসটা অনেকে করে, এই জিনিসটা করবেন না। যে ভাইয়া যেটা করছে ঠিক আছে, যে সে একটা কমপ্লেন করলো যে সে উইক, হ্যাঁ, সে অ্যাংশাস, তখন তাকে সরি বলা বা তাকে একটু এমপ্যাথি দেখানো যে আই এম সরি, এটাই দরকার। বা অনেকে বলে ওকে, হ্যাঁ,
ওকে বলা যাবে না, বলবেন আই এম সরি ভেজিটেবলস ঠিক আছে। তাহলে এটা বড় করা যেত, বড় করা যেত। যেমন ডিজিনেস নিয়ে ভাই আরেকটু কোশ্চেন করতে পারতেন। ডিজিনেসটা কখন হয়, সিটিং টু স্ট্যান্ডিং এ হয়, ডিজিনেসটা কি আস্তে আস্তে বাড়তেছে নাকি হঠাৎ করে শুরু হয়েছে, এটা জিজ্ঞেস করতে পারতেন। পালপিটেশন নিয়ে আরো দু একটা কোশ্চেন করতে পারতেন, এটা কি রেগুলার নাকি ইরেগুলার, এটা কি সবসময় হয় নাকি এক্সারশনে হয়, এটা কি করলে বাড়ে কি করলে কমে। যে প্রথম সিমটমটা যখন আপনার ও নিজে থেকে একটা সিমটম আগে থেকে একটা সিমটম দেয়া আছে, সেটা আপনি ইলাবোরেট করার চেষ্টা করছেন, বাট সাথে সাথে আপনার ও নতুন যে সিমটম দুইটা বের হলো ওর মুখ থেকে, ডিজিনেস পালপিটেশন, সেগুলো ইলাবোরেট করতে হবে। তাহলে আপনার সিমটম অ্যানালাইসিস গুলো হলো, হওয়ার পর এবার ডিডি। ডিডি ভাইয়া কি কি মনে হয় আপনার এখানে এই হিস্ট্রি নেওয়ার পর কি কি মনে হচ্ছে, কি কি ডিডি হতে পারে? আমি কিছু মিস করেছি, লাইক ফিভার হিস্ট্রি নেই, মানে এখন ফিভার থেকে এটা ইনফেক্ট এন্ডোকার্ডাইটিস এর দিকেও যেতে পারে। হ্যাঁ, হতে পারে, যেহেতু তার শ্বাসকষ্ট জি আছে, তাই না? জি। ঠিক আছে, ওটা বাদ দিয়ে দিলাম। এখন আপনি তারপরে আইডি এটা এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করছে, আইডি এর তো ওরকম কোনো ইয়ে পাইনি। আপনি কি অ্যাবডোমিনাল পেনের কথা জিজ্ঞেস করছেন, গ্যাস্ট্রাইটিস বা পিওডি? আমি আমি ওটা টামি পেইন জিজ্ঞেস করতে যে ভুলে গেছি, আমি জাস্ট হচ্ছে এমনি ওরাল মানে ফুড হ্যাবিট, তারপরে বাউল হ্যাবিট। ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমন কজ হচ্ছে পেপটিক আলসার ডিজিজ, তাই না? এটা একটা ইস্যু। ওয়েট লস নাই যদি বা মনে হচ্ছে যে এটা সিনিস্টার না, কিন্তু অন্যান্য আপনার যখন একটা পেশেন্ট আপনার এমনি খারাপ হয় নাই হিস্ট্রি টেকিংটা, যেটা হচ্ছে যে এটা মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে যেহেতু যে এনিমিয়ার কারণে তার ফ্যাটিকটা হয়েছে, যেটা আইডিয়া করা যাচ্ছে। জেনারেল উইকনেসটা এনিমিয়া থেকেই হচ্ছে, কারণ তার পালপিটেশন আছে, শর্টনেস অফ ব্রেথ আছে, এগুলো এনিমিয়া দিয়ে এক্সপ্লেন করা যায়, তাই না? এনিমিয়া দিয়ে এক্সপ্লেন করা যায়, পালপিটেশন এক্সপ্লেন করা যায়, শর্টনেস অফ ব্রেথ এক্সপ্লেন করা যায় এনিমিয়া দিয়ে। এখন আমার এনিমিয়াকে আমি যদি এখন আমার স্ট্রাকচারটা তৈরি করি, আমি এইভাবে ভাগ করতে হবে, মাইক্রো, ম্যাক্রো, আর হচ্ছে নর্মো, তাই না? আচ্ছা, এখন একটা একটা করে আপনি কোশ্চেন করে করে ওই কজটা বের করার চেষ্টা করবেন। মাইক্রোর জন্য একটা তো আপনি ফুড হ্যাবিট জিজ্ঞেস করছেন, এটা একটা ইস্যু। হ্যাঁ, তার কোনো অরিফিস দিয়ে তার ব্লিডিং হয় কিনা, আপনি কি ওটা স্পেসিফিকলি জিজ্ঞেস করছেন, যে বাউল হ্যাবিট জিজ্ঞেস করছেন, বাট পায়খানার সাথে রক্ত যায় কিনা? হুম, এটা না, না, এটা জিজ্ঞেস করেনি। তাহলে আয়রন ডিফিসিয়েন্সি এনিমে একটা ইম্পর্টেন্ট কজ হচ্ছে আপনার জিআই লস, ঠিক না? জিআই ব্লাড লস, এটা মাথায় রাখতে হবে, এটা একটা ইস্যু। পেপটিক আলসার ডিজিজ, যে কারণে জিআই ব্লাড লস হতে পারে। আচ্ছা, অথবা মাইক্রোসাইটিক এনিমিয়ার মধ্যে যদি বলি, একটা হচ্ছে আমার ব্লাড লস, এটা জিআই হোক, যে কোনো অরিফিস থেকে ব্লাড লস হতে পারে। একটা হচ্ছে আপনার ডাইটারিটা অনেক কম, এটা রিলেটিভলি রেয়ার, বিশেষ করে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে তো ডাইটারি ডিফিসিয়েন্সি হওয়ার কথা না, ওরা ওয়েল নারিশড। আমাদের দেশে হতে পারে, আমাদের দেশে যেমন হুকওয়ার্ম, আমাদের দেশে হুকওয়ার্মটা 1 নম্বর কজ, তো ওদের দেশে হুকওয়ার্ম নাই বললেই চলে, ওদের দেশের সাথে তুলনা করলে হবে না। ওদের দেশে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কজ হচ্ছে সিলিয়াক ডিজিজ। এখন আমাদের একটা ধারণা যে সিলিয়াক ডিজিজ, যে আমরা তার ডায়রিয়া নিয়ে আমি কেন সিলিয়াক চিন্তা করবো, সিলিয়াক ডিজিজ ক্যান অনলি প্রেজেন্ট উইথ এনিমিয়া, ঠিক আছে? জাস্ট এনিমিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে। এখানে যেহেতু আমার এমসিবি দেওয়া নাই, এমসিবি দেওয়া থাকলে কিন্তু যদি এটা মাইক্রোসাইটিক হতো তাহলে আমার শুধুমাত্র এই ক্যাটাগরিটা আসতো, যেহেতু আমি এমসিবি দেই নাই, আপনার ক্যাটাগরিটা ব্রড হয়ে গেছে। তাহলে একটা হচ্ছে পিওডি, যে কোনো রকম মেলিগনেন্সি, সেটা হতে পারে যদি সিনিস্টার সিমটম থাকে। কাজে এখানে আপনার সিনিস্টার সিমটমগুলো জিজ্ঞেস করা দরকার। ওয়েট লস, ডিসফেজিয়াটা ইম্পর্টেন্ট ছিল, হ্যাঁ, ডিসফেজিয়া, ইসোফেজিয়াল মেলিগনেন্সি, অথবা হ্যাঁ ওইটা জিজ্ঞেস করা উচিত। আর কোনো লাম্পস এন্ড বাম্পস ইন টামি or any parts of the body, এটা ইম্পর্টেন্ট। আর হচ্ছে তার ব্লিডিং, ঠিক আছে, এবং নজিয়া, ভমিটিং, তো জিআই সিমটম গুলো গেল। সিলিয়াকের জন্য তার কোনো রকম এখানে যেহেতু ডায়রিয়া হিস্ট্রি নাই, কাজে ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ এনি বাউল প্রবলেম এটা জিজ্ঞেস করতে পারেন। শুধুমাত্র এনিমিয়া নিয়ে সিলিয়াক প্রেজেন্ট করতে পারে, আর ডায়েটারি হিস্ট্রি তো নিলেন। আচ্ছা, এবার আসেন ম্যাক্রো। ম্যাক্রো মোটামুটি বেশ কয়েকভাবে, একটা হচ্ছে আমার B12 ডিফিসিয়েন্সি, আর একটা হচ্ছে আমার ফলেট ডিফিসিয়েন্সি। B12 ডিফিসিয়েন্সি ইউজুয়ালি যারা ভেজিটেরিয়ান তাদের হয়, আর ফলেট ডিফিসিয়েন্সি ইউজুয়ালি কয়েকজনের বেশি হয়, যেমন হচ্ছে যারা প্রেগন্যান্ট লেডি, যাদের হেমাটোলজিক্যাল ডিজিজ আছে, যেমন হেমোলাইটিক এনিমিয়াগুলো আছে, তাদের বেশি হয়। অ্যালকোহলিকদের বেশি হয় ফলেট ডিফিসিয়েন্সি। সিলিয়াক ডিজিজও ফলেট ডিফিসিয়েন্সি হতে পারে, যেহেতু গাটে প্রবলেম হয় এটা। আচ্ছা, B12 ডিফিসিয়েন্সি
ইম্পর্টেন্ট কজের মধ্যে একটা হচ্ছে আপনার একটা অটো ইমিউন ডিজিজ পার্নিশিয়াস এনিমিয়া। পার্নিশিয়াস এনিমিয়া আমি কি কোশ্চেন করে বুঝবো? ইউজুয়ালি এমন স্পেসিফিক কোনো কোশ্চেন নাই যে পার্নিশিয়াস এনিমিয়া আমি বুঝবো, বাট কয়েকটা জিনিস ক্লু দিতে পারে। যেমন অ্যাজ ইট ইজ অ্যান অটো ইমিউন ডিজিজ, অটো ইমিউন ডিজিজগুলোও কিন্তু ভাই ভাই, তাদের একটা হলে একটা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। যেমন তখন সে বলতে পারে যে তার থাইরয়েড প্রবলেম আছে, অথবা বলতে পারে তার একটা হোয়াইট প্যাচ আছে বডির মধ্যে, এটা একটা হতে পারে। আচ্ছা, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট, তাহলে এটা গেল পার্নিশিয়াস এনিমিয়া। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কজ অফ B12 ডেফিসিয়েন্সি ইজ সার্জারি, বাউল সার্জারি, স্পেশালি যদি টার্মিনাল আইলিয়া সার্জারি হয়, সেক্ষেত্রেও আপনার B12 ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে। আরেকটা কজ হচ্ছে আপনার স্মল বাউল ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ, এটাও হতে পারে। এটা আবার অনেক কারণে হয়, যেমন হচ্ছে আপনার যদি তার কোনো সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস থাকে, ডায়াবেটিস মেলাইটাস থাকে, অথবা ক্রনস ডিজিজ থাকে, এসব ক্ষেত্রেও তার ওই অবস্ট্রাকশন হয়ে সেখানে ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ হয়ে B12 ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে। এখন এই দুইটাকে আলাদা করতে চাইলে তখন আমাকে কি কোশ্চেন করতে হবে, নিউরোলজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন আছে কিনা, সেটা B12 এর ক্ষেত্রে থাকে, লাইক বার্নিং পেন, হ্যাঁ, জ্বালাপোড়া, এগুলো B12 এর থাকে। ফলেটের মেইন কজ হচ্ছে আপনার প্রেগনেন্সি প্লাস বললাম অ্যালকোহলিক, আর সিলিয়াক ডিজিজ অনেক সময় ফলেট ডেফিসিয়েন্সি থাকে। আচ্ছা, এটা গেল আপনার ম্যাক্রোসাইটিক এনিমিয়া। আর ড্রাগস যেমন হচ্ছে ভ্যালপ্রয়েড, এটা তো ফলেট ডেফিসিয়েন্সি হয়, মেথোট্রেক্সেট, কাজে ড্রাগ হিস্ট্রি। নর্মোসাইটিক এনিমিয়ার মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট কজ হচ্ছে এনিমিয়া অফ ক্রনিক ডিজিজ। এনিমিয়া অফ ক্রনিক ডিজিজের মধ্যে কমন কজ হচ্ছে সিকেডি, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, কোনো লং স্ট্যান্ডিং ডিজিজ আছে কিনা, সিকেডি আছে কিনা, কিডনি প্রবলেম আছে কিনা, কোনো তার লং স্ট্যান্ডিং কোনো ডিজিজ আছে, যেমন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, ইনফ্ল্যামেটরি ডিসঅর্ডার আছে কিনা, তার এনিমিয়া অফ ক্রনিক ডিজিজ। আরেকটা হতে পারে তার অ্যাপ্লাস্টিক এনিমিয়া। অ্যাপ্লাস্টিক এনিমিয়া বোঝার উপায় কি? বোঝার উপায় হচ্ছে অ্যাপ্লাস্টিক এনিমিয়ার সাথে অন্য সেল লাইনগুলো ইনভলভ থাকবে, লাইক নিউট্রোফিল। কারণ তখন সে কি হিস্ট্রি দিবে, নিউট্রোফিল বা গ্র্যানুলোসাইট, যেগুলো হয়ে রিপিটেড ইনফেকশনের হিস্ট্রি দিবে। থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া থেকে তার কি হবে, র্যাশ হবে। র্যাশ বলতে হচ্ছে পিটিকিয়াল হেমোরেজ, একাইমোসিস র্যাশ। এগুলো থেকে কিছুটা আইডিয়া পাওয়া যাবে যে এনিমিয়া অ্যাপ্লাস্টিক এনিমিয়া রিলেটেড কিনা, এনিমিয়া অফ ক্রনিক ডিজিজ কিনা। কাজে নর্মোসাইটিক এনিমিয়া কজ হচ্ছে। যখন আপনার কোনো এমসিবি দেওয়া থাকবে না, তখন আপনার ক্যাটাগরিটা তিনোটার মধ্যেই পড়ে যাবে। আর যদি এখানে একটা মাইক্রোসাইটিক হইতো, তখন আপনার যদি দুটো এমসিবি ইজ লো, তখন আপনার শুধু এই মাইক্রোসাইটিক নিয়েই মাথা ঘামাতে হতো। ঘামায় সেটা সিলিয়াক হতে পারে, সেটা গ্যাস্ট্রাইটিস হতে পারে, অথবা সিনিস্টার প্যাথোলজি থাকলে সেটা অবশ্যই কি হতে পারে, যে আপার যে অথবা লোয়ার যে মেনিফিস হতে পারে। কাজে এভাবে আমাদের প্রত্যেকটা সিমটমের ডায়াগনস্টিক ফ্রেমওয়ার্ক গুলো সাজাতে হবে, না হলে আমরা পরীক্ষার সময় দেখা যাবে যে তখন আপনি একটা একটা শেষ করে একটা একটা ধরে 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 বাদ দিয়ে লাস্টে দিয়ে আপনি যদি কোনোটা স্পেসিফিকলি বুঝতে না পারেন, আপনি কয়েকটা ডিডি বলে দিবেন যেগুলো কমন। তাহলে আমাদের কমন কজ অফ এনিমিয়া কি? কমন কজ অফ এনিমিয়া হচ্ছে, মোস্ট কমন কজ অফ এনিমিয়া হচ্ছে মাইক্রোসাইটিক এনিমিয়া, এবং সেটা আয়রন ডিফিসিয়েন্সি এনিমিয়া মোস্ট কমন। দেন আপনার এনিমিয়া কোনো ডিজিজ হতে পারে, তখন আপনি ডিডি বললেন। ইউজুয়ালি B12 ডিফিসিয়েন্সি স্পেসিফিক ফিচার না থাকলে, গাট সার্জারি হিস্ট্রি না থাকলে, এগুলো একটু রিলেটিভলি রেয়ার। হ্যাঁ, কাজে ওই জিনিসটা আপনাকে বুঝতে হবে যে কোন জিনিসটা আসলে প্রমিনেন্ট, কোন জিনিসটা ইনসিডেন্স। বলে না যে ডিজিজের এপিডেমিওলজি জানার দরকার কেন, আমি কোনো কিছু বার করতে পারলাম না, কোনো ক্লুই পাইলাম না, তখন আমাকে যেটা কমন কয়েকটা নাম বলে আসতে হবে। ওরা এরকম করতে যে দিয়ে দিতে পারে যে আপনাকে কোনো ক্লুই দিল না, তখন আপনি বলবেন কমন গুলার নাম বলে দিবেন। এটা হচ্ছে issue। ভয় পাওয়া, ঘাবড়ানো যাবে না, কনফিডেন্টলি বললে। ঠিক আছে ভাই, তাহলে থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, কারো কোনো এই কেসটা নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন করতে পারেন। আর আমি এখন ফ্যাটিগের যে কমন ফ্রেমওয়ার্কটা ইউজ করা উচিত, ফ্যাটিগের কজ আসলে অনেক। এখন যদি সব কজ কভার করাটা খুব ডিফিকাল্ট, তবে কমন যেগুলো সেগুলো একটা থেকে একটা এক্সক্লুড করার জন্য আমি একটা ওয়ে বলতে পারি। চাইলে অনেকে সাথে কিছু অ্যাডও করতে পারেন। মানে আমি যেটা ইউজ করতাম, যে ফ্রেমওয়ার্কটা আমি ইউজ করি বা করতাম পরীক্ষার সময়, সেটা আমি বলতে পারি। যেটা করতাম, একটা পেশেন্ট যদি ফ্যাটিগ নিয়ে আসে, প্রথম কোশ্চেন ছিল আমার হয় ফ্যাটিগের যখন যে কোনো সিমটম নিয়ে আসলে আগে সিমটমটা অ্যানালাইসিস করতে হবে। এখানে 1 নম্বর কোশ্চেনটা হওয়া উচিত, ইজ দেয়ার এনি ডায়ুরনাল ভেরিয়েশন, ইজ ইট মোর ইন দ্য ইভিনিং। এটা কেন করলাম? প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে ডায়ুরনাল ভেরিয়েশন আছে। যদি বলে নো, তাহলে আমার মাইস্টিনিয়া গ্র্যাভিস ইজ এক্সক্লুডেড।
যদি বা এটা লেস কমন কজ এবং লেস কমন প্রেজেন্টেশন, তারপরেও এটা বাদ দিয়ে দিলাম প্রথম এই কোশ্চেনটা করে। এরপরে আমি আসবো হচ্ছে ইজ দেয়ার এনি ওয়েট চেঞ্জেস, ওয়েট লস অর ওয়েট গেইন, অথবা নর্মাল ওয়েট, তিনটা হতে পারে। ওয়েট লস হইতে পারে, ওয়েট গেইন হতে পারে, নর্মাল হতে পারে। তাহলে ওয়েট যদি লস হয় তখন আমাকে এখানে কয়েকটা কজ। প্রথম কজ হচ্ছে ওয়েট লস মানে খারাপ, এখানে যে কোনো মেলিগনেন্সি হতে পারে, ফ্যাটিক নিয়ে আসতে পারে, যে কোনো ক্যান্সার ওয়েট লস। এটা হতে পারে জিআই মেলিগনেন্সি, এটা হতে পারে লাং মেলিগনেন্সি। তখন আমার মেলিগনেন্সি, কমন মেলিগনেন্সিগুলো আমার জানতে হবে। মেলে কি কমন মেলিগনেন্সি, ফিমেলে যেমন মেলে একটা কমন, সবচেয়ে কমন মেলিগনেন্সি হচ্ছে প্রোস্টেট ক্যান্সার, তারপর হতে পারে লাং ক্যান্সার, তারপর হচ্ছে স্কিন ক্যান্সার, এগুলো কমন। ফিমেলে কি হতে পারে, ফিমেলে যেমন ব্রেস্ট ক্যান্সার, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে আপনার লাং ক্যান্সার, তারপর হচ্ছে সার্ভাইকাল এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যান্সার, গাইনোকোলজিক্যাল মেলিগনেন্সি, তখন ওইগুলো জিজ্ঞেস করতে হবে। এলডারলি যেমন হচ্ছে মাল্টিপল মায়োলোমা, এটা একটা কারণ হতে পারে। তো কাজেই তখন আমি ওয়েট লস থাকলে একটা মেলিগনেন্সি চলে আসবে। তাছাড়া কি হতে পারে ওয়েট লস, একটা হচ্ছে যে কোনো জিআই কজ, বিশেষ করে ডায়রিয়া যেগুলো হচ্ছে, একটা হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে সিলিয়াক ডিজিজ, সিলিয়াক ডিজিজ হতে পারে ওয়েট লস, যে কোনো ম্যাল অবজর্পশন, বিশেষ করে ম্যাল অবজর্পশন। আচ্ছা, ঠিক, যেমন থাইরোটক্সিকোসিস হতে পারে। আর কি হতে পারে ওয়েট লস, একটা এন্ডোক্রাইন কজ, এডিসন ডিজিজ। তাহলে মেলিগনেন্সি, ম্যাল অবজর্পশন বা ডায়রিয়া, থাইরোটক্সিকোসিস, এডিসন ডিজিজ, ওয়েট লস আসলে এই জিনিসগুলো আগে চলে আসবে। আর যদি ওয়েট লস না থাকে, এই জিনিসগুলো, সিলিয়াক ডিজিজ তারপরেও থাকবে, ও সিলিয়াক ডিজিজ ওয়েট লস না নিয়ে শুধুমাত্র এনিমিয়া নিয়েও প্রেজেন্ট করতে পারে। কাজেই সবগুলো আবার বাদ দেওয়া যাবে, থাইরোটক্সিকোসিস বাদ হয়ে যাবে ওয়েট লস না থাকে মোটামুটি, এডিসন ডিজিজ মোটামুটি এক্সক্লুডেড হয়ে যাবে। আচ্ছা, মেলিগনেন্সি মোটামুটি সিনিস্টার প্যাথোলজি না থাকলে এটা নাই বলা যায়। আচ্ছা, এবার আসেন ওয়েট গেইন, ওয়েট বাড়লো। তাহলে ওয়েট বাড়ার কজগুলোর মধ্যে কয়েকটা কজই আছে। একটা হচ্ছে হাইপোথাইরয়েডিজম, যেটা যেটা দিশা করলো, কুশিং সিনড্রোম, সিম্পল ওবেসিটি, মেটাবলিক সিনড্রোম। আচ্ছা, এবং এটার সাথে সাথে ওএস, এটা মাথায় রাখবে, সিম্পল ওবেসিটির সাথে ওএস। তাহলে যদি ওয়েট গেইন বলে তখন আমি এই দিকে চলে আসবো, তখন আমার এইগুলো আমার লেস কনসার্ন। আচ্ছা, যদি ওয়েট লস ওয়েট গেইন দুটোটাই নাই, নর্মাল ওয়েট, তখন আমার এক নম্বর দেখতে হবে তার এনিমি আছে কিনা। এখন স্টেশন 5-এও কিন্তু ফ্যাটিক দেয় কমনলি, তখন আপনি স্টেশন 5-এ আপনি কোশ্চেন না করে পেশেন্টের চোখ দেখতে পারেন, চোখে এনিমিয়া পাওয়া যেতে পারে। তারপরেও এনিমিয়ার জন্য কয়েকটা কোশ্চেন করতে পারেন। কি কোশ্চেন করতে পারেন, আর ইউ বিকামিং প্যালোর ডে বাই ডে, এটা হ্যাভ ইউ চেকড ইউর রিসেন্ট ব্লাড কাউন্ট, এটা। তাহলে এগুলো দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা এনিমিয়া হয়েছে। আর স্টেশন 5 হলে তো আপনি ওকে যে এক্সামিন করে বুঝতে পারবেন এনিমিয়া আছে, কারণ এনিমিয়া ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমন কজ অফ ফ্যাটিক। এটা ওয়েট লস যদি না থাকে, আর ওয়েট লস যদি না থাকে তাহলে এটা ফাংশনাল ডিসঅর্ডারও হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমি চিন্তা করবো কি, এনিমিয়া যদি পেয়ে যাই তখন আমি আবার এনিমিয়ার যে ক্যাটাগরিটা বললাম কি হতে পারে, মাইক্রোসাইটিক, ম্যাক্রোসাইটিক আর নন, তখন আমি এদিকে চলে যাব। আর তখন আমার যদি ধরেন এনিমিয়াও নাই, সব ভালো আছে, কিছুই নাই, ওই যে পেশেন্টটা, তখন আমাকে তখন ফাংশনাল ডিসঅর্ডার চিন্তা করতে হবে। একটা হচ্ছে ক্রনিক ফ্যাটিক সিনড্রোম, ফাইব্রোমায়ালজিয়া, এগুলো আমার মাথায় রাখতে হবে। কোনো ডিসঅর্ডার একসাথে এনিমিয়াও করতে পারে, আবার ওয়েট লসও করতে পারে, কি যেমন এডিসন ডিজিজ, কাজে দুইটাই থাকতে পারে, কাজে ওভারল্যাপিং থাকতে পারে। এগুলো আপনাকে সব হিস্ট্রি নেওয়ার পর একটা ডিসিশনে আসতে হবে। মোস্ট প্রবাবল ডায়াগনোসিস হচ্ছে এটা। এখানে মনে রাখতে হবে যে পেসেসে আপনাকে কিন্তু ওরা হোয়াট ইজ প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস এই কোশ্চেন কখনোই আপনাকে করবে না, আপনাকে করবে হোয়াট ইজ ইউর ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। তবে বলতে পারে যে 1, 2, 3 নম্বর করে বলে, কোনটা 1 নম্বর বলবেন, কোনটা 2 নম্বর, 3 নম্বর। এই জন্য তখন আপনাকে ওয়েট চিন্তা করতে হবে যে কোনটা আমার প্রবাবল মনে হচ্ছে, কোনটা আমার মোস্ট প্রবাবল মনে হচ্ছে। তো এই জিনিসগুলো আপনি একদিনে তো আর বুঝতে পারবেন না, আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস করতে করতে, পড়াশোনা করতে করতে, অল্প অল্প জিনিসগুলো পড়তে পড়তে তখন বুঝতে পারবেন যে আসলে কোন জিনিসটা আমার আগে বলা উচিত, কখন আমি ফ্যাটিক আগে বলবো, কখন আমি সিলিয়াক এক্সক্লুড করব। তখন এটা এখন আমাদের প্রবলেম হচ্ছে ডাক্তার, যে আমরা আসলে অনেক সময় বায়াস হয়ে যায়, একটা সিমটম দেখে এক্সাইটেড হয়ে যায়, মনে হয় ওয়েট লস হয়েছে, এটা হতে পারে, মানে মিলায় এটা হয়ে গেল, এরকম না। সিমটম সাইনগুলোরও কিন্তু যেমন প্রত্যেকটা ইনভেস্টিগেশন বলে না যে কোভিডের টেস্টে সেন্সিটিভিটি 70%, প্রত্যেকটা সিমটম সাইনেরও সেন্সিটিভিটি স্পেসিফিসিটি আছে। তো রিলেটিভ এগুলো জানতে হবে যে কোনটার ওয়েট কত,
কেউ যদি বলে আমার ওয়েট লস নাই, থাইরোটক্সিকোসিস, বুঝতে হবে যে লেস লাইকলি ইন দিস কেস, কারণ থাইরোটক্সিকোসিস বলা খুব মুশকিল। কেউ যদি বলে যে আমার কোনো সেন্সরি সিমটম নাই, তাকে তাকে সেন্সরি সিমটম আছে, বার্নিং পেইন আছে, তাকে এমএনডি বলা আপনার জন্য খুবই রিস্কি। এমএনডি তাকে বলাই যাবে না। বলতে পারেন যে ভাইয়া ডুয়েল প্যাথোলজি তো হতে পারে না, হতে পারে, বাট ইউজুয়ালি ডুয়েল প্যাথোলজি দিতে চায় না। একটা জিনিস দিয়ে এক্সপ্লেন করা যায় কিনা সেটা দেখতে হবে। কাজেই আপনি যখন একটা জিনিস দিয়ে এক্সপ্লেন করতে পারবেন, সেটাই আপনাকে ডায়াগনোসিস করতে হবে। আবার অনেকে মনে করে যে ভাইয়া ডায়রিয়া নাই, আমি সিলিয়াক ডিজিজ কেন বলবো? কিন্তু এটাও জানতে হবে যে আসলে সিলিয়াক ডিজিজের প্রেজেন্টেশন, কমন প্রেজেন্টেশন ডায়রিয়া, ঠিক আছে, বাট কমন ডিজিজের রেয়ার প্রেজেন্টেশন জানতে হবে। সিলিয়াক ডিজিজ শুধুমাত্র অ্যানিমিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে, শুধুমাত্র অস্টিওপোরোসিস নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে, শুধুমাত্র প্রাইমারি অ্যামোনেরিয়া নিয়ে সিলিয়াক ডিজিজ প্রেজেন্ট করতে পারে। আবার অনেকে মনে করে সিলিয়াক ডিজিজ বাচ্চাদের রোগ, 55 বছর লোকেরও সিলিয়াক ডিজিজ চিন্তা করতে হতে পারে। হ্যাঁ, এমন না যে বাচ্চাদেরই সিলিয়াক হবে সবসময়। কাজেই প্রত্যেকটা ডিজিজ সম্পর্কে অল্প অল্প করে জানতে হবে, তার তার কি ফিচারগুলো জানতে হবে, যেটা দিয়ে আপনি একটা থেকে একটা ডিফারেন্সিয়েট করবেন। এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ইলনেস স্ক্রিপ্ট। প্রত্যেকটা ডিজিজের ইম্পর্টেন্ট ইলনেস স্ক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে আপনার ব্রেনের মধ্যে, এবং প্রত্যেকটা সিমটমের ডায়াগনস্টিক ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করতে হবে, ডিডি লিস্ট তৈরি করতে হবে। এই আস্তে আস্তে এই প্রসেসটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস, সারা জীবন ধরে আপনি এটাকে অ্যাকোয়ার করবেন, এখনো শিখবেন, প্রতিদিন নতুন নতুন ডিডি অ্যাড করবেন আপনার এই ক্যাটেগরির মধ্যে। কাজে এটা আস্তে আস্তে ম্যাচুরিটি আসবে। কাজে প্রচুর প্র্যাকটিস করবেন এবং ডিজিজগুলো সম্পর্কে অল্প অল্প আইডিয়া নেবেন। ডিজিজটার আসলে এনিমিয়া যদি হয় কোনটা কমন, এনিমিয়ার কমন কজ কি, অথবা ব্যাক পেনের কমন কজ কি, কমন কজগুলো এপিডেমিওলজি, ডিজিজ এপিডেমিওলজি কাদের বেশি হয়, এটা কি মেয়েদের বেশি হয় না, এগুলোও কিন্তু দরকার আছে। একেবারে পার্সেন্টেজ মনে রাখার দরকার নেই, বাট কমন কোনটা, কার প্রেজেন্টেশন কি, এগুলো কিন্তু জানতে হবে। এভাবে আপনি আস্তে আস্তে যখন আপনার এই ডিডি লিস্টটা স্ট্রং হবে, প্রত্যেকটা ডিজিজ সম্পর্কে কি ফিচারগুলো আপনি জানবেন, ডিফারেন্সিয়েটিং ফিচারগুলো জানবেন, তখন আপনি একটা ডিজিজ থেকে একটা ডিজিজকে আলাদা করতে পারবেন। আদারওয়াইজ কিন্তু পারবেন না। অনেকে মনে করে যে পেসেস মানে হচ্ছে পাশে বেড সাইডে গিয়ে রোগী দেখো আর পেটের মধ্যে হাত দাও। দ্যাট ইজ নট লাইক দ্যাট। এখানে ম্যাক্সিমাম অংশই থিওরিটিক্যাল, অনেক কিছু জানতে হয়। আপনি যদি বেড সাইডে গিয়ে আপনি হ্যাপাটোস্প্লিনোমেগালি পেয়ে হ্যাপাটোস্প্লিনোমেগালি ডিডি গুলো খুব সুন্দর করে বলতে না পারেন, আপনার যদি জানা না থাকে আমি এটা পাইলে এটা বলবো, আপনি ওইখানে গিয়ে প্রডিউস করতে পারবেন না। কাজেই আপনারা এই থিওরিটিক্যাল নলেজটুকু, খুব ডিপে নলেজ লাগে না, থিওরিটিক্যাল নলেজটুকু আপনাকে স্ট্রং করতে হবে। এটা হচ্ছে ইস্যু। নতুন যারা আসছেন তাদেরকে আমি বলবো আপনারা একটা ডিডি লিস্টের খাতা তৈরি করেন আপাতত, পরবর্তীতে আপনি একটা ইলনেস স্ক্রিপ্টের খাতা তৈরি করেন। আমি যখন যাদেরকে দিয়ে প্রথমে শুরু করছিলাম ওনাদেরকে আমি ইলনেস স্ক্রিপ্টের একটা ফর্মুলা দেখাইছিলাম যে এভাবে ইলনেস স্ক্রিপ্ট তৈরি করলে ভালো, তাহলে আপনার ব্রেনে এটা গেঁথে যাবে। ওইটা আপনাদের যারা নতুন তাদেরকে আমি একদিন দেখাবো যে ইলনেস স্ক্রিপ্ট কিভাবে তৈরি করতে হয়। আপাতত প্রত্যেকটা সিমটমের ডিডি আপনি তৈরি করবেন, এবং আপনি যখন ডায়াগনোসিস করাটা ম্যাচুরিটি না, আপনি যখন ডিডি লিস্ট করতে পারবেন, একটা সিমটম শুনে অনেকগুলো ডিডি, কমন ডিডি গুলো মাথায় রাখতে পারবেন, তখনই বুঝবেন যে আপনার ম্যাচুরিটি হয়েছে। এবং যেটাও দুইটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, কমন ডিফারেন্সিয়াস আর ডেঞ্জারাস ডায়াগনোসিস, এই দুইটা জিনিস যাতে মিস না হয়। একটা পেশেন্ট ব্যাক পেন নিয়ে আসলো, কমন ডিফারেন্সিয়াস হচ্ছে মাস্কুলোস্কেলেটাল পেইন, বাট ডেঞ্জারাস ডায়াগনোসিস হচ্ছে আপনার মেলিগনেন্সি, মেটাস্টেসিস। তাই কাজে কমন এবং ডেঞ্জারাস, সি এন্ড ডি মাথায় রাখতে হবে। ঠিক আছে? কাজে আর কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন করতে পারেন। যেমন এখানে আরো একটা কেস আমি দেখাই দিই আপনাদেরকে, যেমন এই কেসটা, এখানে যেমন হিমোগ্লোবিন এমসিবি দিলাম 75, তখন এখানে আর ম্যাক্রোসাইটিক আসবে না, ম্যাক্রোসাইটিক এনিমিয়া বাদ হয়ে গেল, তখন পার্নিশিয়াস এনিমিয়া চিন্তা করার দরকার নেই। তো এখানে তখন আপনার পার্নিশিয়াস এনিমিয়া আসবে, তখন আপনার শুধু মাইক্রো নিয়ে বেশি গবেষণা করতে হবে। তো আপনার এইখানে যে প্রোফাইলটা দিচ্ছে আপনাকে বা রুমে ঢোকার আগে যে পেশেন্ট হিস্ট্রিটা দিচ্ছে, সেটাও আপনি অ্যাসেস করতে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন করতে পারেন কেস নিয়ে বা যে কোনো কিছু নিয়ে, এই দুইটা সিমটম নিয়ে। আচ্ছা, নেক্সট স্টেশনে মানে আপু যখন শুরু করবে, আপুকে একটু একজন রিকোয়েস্ট করবেন যে আপু আপনি আমাদেরকে, আপুর মনে সম্ভবত উনি তো অনেক সময় ডিউটির সময় করে, দেখা যায় যে রেকর্ড করাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। আপনারা বলুন যে আপু আমাদেরকে একটু অ্যালাউ করেন, আমরা রেকর্ড করব। ঠিক আছে?
তো এটা একজন দায়িত্ব নিয়ে বলবেন, এটা দিশাই বলতে পারেন যে আপু আমি বললে আমি রেকর্ড করে রাখবো। আচ্ছা ভাইয়া বলবো। আচ্ছা, কারো যদি কোনো কোশ্চেন না হওয়া থাকে তাহলে আমরা আজকে আপাতত আমরা আজকে মতো বিদায়। আর নেক্সট দিন কি পড়া থাকবে বা কি প্রিপারেশন নিয়ে রাখতে হবে নেক্সট দিন আমি আচ্ছা আমরা কালকে পোস্ট করে দিব আমি। তো ফ্যাটিগ আর এটা ডিডি লিস্টটা সবাই শক্ত করে বানায় ফেলেন এনিমিয়া। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি এখন কেটে দিচ্ছি কারো কোনো কোশ্চেন না থাকলে। আর যদি কোনো কোশ্চেন অ্যারাইজ করে আমি তো হোয়াটসঅ্যাপে আছি, আপনাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপে নক দিলেই হবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভাই।